নমস্কার বন্ধুরা, ময়দান আপডেটে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি সপ্তর্ষি এবং এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামের সামনে। সিএফএল ক্লাব টুরের কভারেজ কিন্তু আপনারা দেখে নিয়েছেন আমাদের চ্যানেল থেকে। আমরা বেশ কিছু ক্লাবের কভারেজ করেছি এবং আজকেও চলে এসেছি খিদিরপুর এসসির কভারেজ করতে। এবং প্রতি বছরের মতো এবছরও কিন্তু এই খিদিরপুর যথেষ্ট শক্তিশালী দল তৈরি করেছে। তারা গত দুবারই সুপার সিক্সে গেছিলো, এবারও তারা কিন্তু বদ্ধপরিকর যে তারা সুপার সিক্সে যাবে। এবং এবছর টিমে কিন্তু নতুন জেকবের মতো ফুটবলার, যিনি আইএসএল হায়দ্রাবাদ এফসির হয়ে খেলেছেন, তার মতো ফুটবলার কিন্তু দলে উপস্থিত রয়েছে। তো চলুন আমরা দেখিনি তাদের দলের প্র্যাকটিস। আজকে রোদ কিছুটা কম হলেও একটা গুমোট ভাব কিন্তু রয়েই গেছে এবং তার মধ্যেই জোরদার প্র্যাকটিস চলছে খিদিরপুর এসসি। আমরা আজকে প্র্যাকটিসের মধ্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব দেখতে পেয়েছি। এই মুহূর্তে তারা সিচুয়েশন প্র্যাকটিস করছে, সিচুয়েশন ট্রেনিং করছে, যেখানে সেট পিসের উপর বারংবার জোর দেওয়া হচ্ছে এবং সেখান থেকে হেডার বা গোলের শটের মাধ্যমে তারা গোল করার চেষ্টা করছে। বারংবার ধরে একই প্র্যাকটিস হচ্ছে এবং ওয়ার্ম আপে আজকে এবং কার্ডিওর সময় আজকে একটা বিশেষ জিনিস আমরা দেখতে পেলাম, যেখানে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে কিন্তু তারা প্র্যাকটিস করছিল। এবং আপনাদের বলে রাখি, এবছর খিদিরপুর এসসি গ্রুপ এতে রয়েছে, যেখানে মোহামেডান এফসির মতো যারা গতবারের চ্যাম্পিয়ন, ডায়মন্ড হারবার এফসি যেখানে কিবুবিকোনার মতো কোচ রয়েছে, কালীঘাট এমএস যেখানে তারা অভিজ্ঞতা তারুণ্যের একটা দারুণ মিশেল তৈরি করে, প্রতি বছরই নতুন নতুন ফুটবলারদের সুযোগ দেয়। তাদের মতো কঠিন প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে তাদের খেলতে নামবে এবং এবছর তারা কিন্তু বদ্ধপরিকর সুপার সিক্সে যাওয়ার জন্য। তো চলুন আমরা কথা বলিনি কোচ এবং প্লেয়ারদের সঙ্গে, তারা কতটা আত্মবিশ্বাসী ভালো ফল করবার জন্য। আপনারা এতক্ষণ দেখিয়ে নিলেন খিদিরপুর এসসির প্র্যাকটিস চলছিল জোর কদমে এবং এই মুহূর্তে আমার সাথে উপস্থিত রয়েছে খিদিরপুর এসসির দুজন ফুটবলার, জেকব এবং কেভিন। চলুন তাদের সাথে আমরা কিছু কথা বলে নিই। The weather is very hot in the end. How do you adjust in this situation? At first it was a little bit hard, but once we've been after a week or we started to adjust, but till now it's a little bit difficult for us because compared to our hometown it's a little bit hotter here. We can see you had a cramp in when you were cooling down. You had a cramp in your back. So what's the condition? It was maybe because we are having a tough training. Maybe it's a bit of that. Last year we see that you were played in Diamond Harbour SC. There are coaches Kibubikona. He's a great coach. So how much experience you were take in this team from Diamond Harbour? Yeah, we had a good training over there, but and from Coach Kibu, I had a lot of improvement as a player and as a human being also, and I hope that I can take it the things that I learned in this team. Yeah. আমরা কথা বলে নেব দলের গোলকিপার কেভিনের সঙ্গে। So Kevin, आप इधर पिछले साल भी इधर खेले हो खिदरपुर में, तो सुपर सिक्स में आप लोग गए थे, तो इस साल कितने कॉन्फिडेंट हो आप लोग? इस साल भी सेम वही कॉन्फिडेंस है। हम लोग अच्छा टीम बना है इस साल, बहुत मिक्स अच्छा है सीनियर और जूनियर का। पिछले साल से बहुत प्लेयर नहीं है, फिर भी इस साल बहुत नया एडिशन आया है। जेकब आया है, सूरजित आया है, बहुत सारा नया प्लेयर है, ऋषि है, बहुत सारा नया प्लेयर है। लास्ट ईयर का प्लेयर लोग भी है। हम लोग ज़रूर इस बार भी क्वालिफाई करेंगे, सुपर सिक्स में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे इस बार।
इस बार ग्रुप में बहुत टफ है, मोहम्मडन एफसी है, डायमंड हार्बर है, यूनाइटेड स्पोर्ट्स भी है, तो कैसे उन लोगों के साथ आपको कॉम्पीट करें, कितना चैलेंजिंग होगा? हम लोग हर मैच एक मैच लेके खेलेंगे, सब तो टफ होगा ही। सबके साथ एक ही मोटिव होगा जीतने के लिए, बड़ा टीम हो छोटा टीम हो, सबके साथ एक ही मेंटालिटी जीतने के लिए चाहिए। गर्मी में प्रैक्टिस कितना टफ हो रहा है, क्योंकि आप पहले आइजोल में थे तो उधर क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज था, उधर ठंडा था ज़्यादा था, यार बहुत गर्मी है, तो प्रैक्टिस भी सुबह हो रहा है, बहुत गर्मी होता है, तो कैसे प्रैक्टिस में आप लोग ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हो कैसे? पहले थोड़ा मुश्किल होता है, पिछला सीजन भी ऐसा ही हुआ था, पहले जब आया था बहुत मुश्किल था, फिर उसके बाद सेट हो जाता है, एक्लेमेटाइज हो जाता है। तो अभी भी ऐसा ही है, इतना गर्मी नहीं है अभी फिलहाल आज का दिन, पर हो जाएगा, हम लोग एडजस्ट हो जाएगा। कोचेस कितना आपको हेल्प कर रहे हैं प्रैक्टिस में? कोचेस बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत एडवाइस दे रहे हैं। वो लोग ऐसा नहीं देखते कि हम लोग बड़ा क्लब से आया या लीग खेल के आए, सब नहीं देखते लोग। सबको जिसका गलती है वो बोलते हैं, जिसको क्या इम्प्रूव करना है बोल देते हैं। हम लोग भी कोच का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, जो भी अभिजीत दा है गोलकीपर कोच है, সায়ন্তন দা है, उनका सब बात हम लोग सुनते हैं और इम्प्लीमेंट करते হয়েছে हैं। দুজন বাঙালি ফুটবলার অভিক এবং সুরজিৎ, তাদের সাথে আমরা কথা বলে নেব। তো তুমি তো আগের বছরও খিদিরপুরেই ছিলে, এবছরও দেখলে নতুন টিম, আগে নতুন টিমে কিছু কিছু নতুন ফুটবলার এসছে এবং কিছু কিছু ফুটবলার আগে থেকে তারা খেলছে, তো কতটা এবছর টিমটা তৈরি, কি মনে হচ্ছে? আমাদের টিম তো তৈরি আছে এখন, আগের বারের 14-15 জন আছে আমাদের অফিসিয়ালরা, কোচিং স্টাফ, যত আগের বারের থেকে আমি মনে করি এই বছরও আরো ভালো টিম হয়েছে। জুনিয়র সিনিয়র মিলে টিম করেছে, জ্যাকব এসছে, আগের বছর কেভিন আছে, এই বছর আমাদের প্রসেনজিৎ সবাই রয়েছে। আমাদের টিম আগের বছরের থেকে অনেক ভালো, অফিসিয়াল এত ভালো পরিবেশ, আমাদের প্র্যাকটিস হচ্ছে, আমাদের টিম খুব ভালো জায়গায় আছে, জুনিয়র সিনিয়র মিলে একটা ভালো টিম তৈরি করেছে। কোচ সায়ন্তন আপনাদের কতটা হেল্প করছে টিমে ভালো পারফর্ম করার জন্য? আমাদের সায়ন্তন দা যে কোচ আমাদের আগের বছরে ছিল, আমাদের সুপার 6-এ ওঠার পেছনে কোচের কৃতিত্ব অস্বীকার্য, কিছু করার নেই, বলার নেই। এই বছরও তিনি সবাইকে, জুনিয়র বলে আমি, সিনিয়র বলে আমাকে একা দেখছেন, সবাইকে সমান চোখে দেখে টিমটাকে এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এবছর গ্রুপেতে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কোন দল হতে চলেছে কি মনে হয় আপনাদের কাছে? চ্যালেঞ্জ বলতে দেখো, গ্রুপে সবাই ভালো টিম, ছোট টিম বড় টিম বলে এখন কিছু বলার নেই, সব টিমই ভালো, আমাদেরও লড়াই করে যেতে হবে, ওদেরও লড়াই করে যেতে হবে। আমরা এবার প্র্যাকটিসে দেখলাম যে একটা অভিনবত্ব দেখতে পেয়েছি, যে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে প্র্যাকটিস হচ্ছে, এটা কিন্তু সব জায়গায় দেখা যায় না, তো এটা কি বাড়তি একটা মন ফুরফুরে ভাব দেখাচ্ছে বা একটা বাড়তি আত্মবিশ্বাস আনছে, কি মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, আমাদের টিমে ফিজিক্যাল ট্রেনার চিরদা এসছে, চিরদা আজকে বিট টেস্ট করালো, সবার পরিস্থিতি কি কিরকম কন্ডিশনে আছে দেখে নিল, এটা আমাদের একটা দিক ভালো বলতে পারি। এবার আমি সুরজিতের সাথে কথা বলে নেব, যে তুমি তো এবছর নতুন খিদিরপুরে, কতটা অ্যাডজাস্ট করতে পারলে টিমের সাথে? অ্যাডজাস্ট ভালোই করতে পেরেছি, সিনিয়র জুনিয়র সব হেল্প করছে, এবং সিনিয়র প্লেয়ার বুম্বাদা, কৌশিকদা, তন্ময়দা ওরা আছে, অনেকটাই হেল্প করছে আমাদের, এবং জুনিয়ররাও আমাদের সাথে থাকছে, খুবই ভালো। জ্যাকব এসছে হায়দ্রাবাদ এফসি থেকে, এখানে কেভিন রয়েছে আইজল এফসি, তো তাদের সেইখানে তারা খেলে আসে এক্সপিরিয়েন্সটা কতটা কি তোমাদের কাছে শেয়ার করছে, হেল্প করছে? হ্যাঁ, একদম করছে তো, কেন চেকাও খুবই ভালো স্ট্রাইকার এবং গোল করছে, প্রত্যেকটা ম্যাচে দেখছি ওর গোল করছে। কেভিন ও ডুবলু এর মধ্যে, কেভিন তো আগের বছরই ছিল, খেলেছি একসাথে, খুব ভালো প্লেয়ার। কতটা আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে এবার স্কোয়াডটাকে? এই বছর খিদিরপুর সত্যি অনেকটা ভালো টিম করেছে, এবং জুনিয়র প্লেয়ার এতটা, মানে কি বলবো তোমাকে, জুনিয়র প্লেয়ারদের এতটা ফেসিলিটি দিচ্ছে কোচ, এবং জুনিয়র প্লেয়ার এত খেলাচ্ছে, এটা এই বছর খিদিরপুরের খুব বাড়তি আমরা পাওনা। কথা বলবো দুজন কোচের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে রয়েছে সুরজিৎ দাস, একদিকে রয়েছেন হেড কোচ, এবং একই সঙ্গে সায়ন্তন দাস রায় রয়েছে সহকারী কোচ। আমরা দুজনকে স্বাগত জানাই ওয়েদার আপডেটে। শুরুতে আপনার কাছে আসবো, খিদিরপুর এসি গত বছর আমরা দেখেছিলাম কিন্তু ভালো পারফর্ম করেছে, সুপার 6-এ খেলেছে, এবারও একটা ভালো টিম কিন্তু তৈরি করেছে আমরা যতদূর দেখলাম। তো কি বলবেন, কিভাবে প্রস্তুতি চলছে? মোটামুটি দেখো, আমাদের 15 দিন মতো আমরা প্র্যাকটিসের মধ্যে অলরেডি নেমে পড়েছি। আমাদের কিছু কিছু যে প্লেয়ার ছিল ওরা সবাই এসে গেছে, এখন লিগের শিডিউল অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি, কিছুদিন পরে আমাদের ম্যাচ আছে, তো আমরা যতটা পেরেছি টিমটাকে একটা ঐক্যবদ্ধের মধ্যে আনার বা একটা দলগত টিম রেডি করতে পেরেছি। এখন আমাদের সামনেই ম্যাচ আমাদের, তো আমরা চেষ্টা করছি ভালো খেলা, সিনিয়র জুনিয়র মিলে একটা টিম হয়েছে, তো আশা করবো এবারে ভালো ফল হবে, খিদিরপুর একটা বড় টিমের মধ্যে পড়বে,
গ্রুপ এ কার্যত গ্রুপ অফ ডেথ, কারণ একদিকে যদি আমরা দেখি গ্রুপ বি কিন্তু কার্যত অনেকটা ছবিটা পরিষ্কার, মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল, ভবানীপুর, তাদের গ্রুপটা মোটামুটি পরিষ্কার যে অনেক 3টে বড় টিম। কিন্তু এই গ্রুপে কিন্তু একাধিক কিন্তু বড় নাম রয়েছে, যেখানে মোহামেডান স্পোর্টিং রয়েছে, ইউনাইটেড স্পোর্ট রয়েছে, ডায়মন্ড হারবার FC রয়েছে, সঙ্গে আরও বেশ কয়েকটা আছে, সুরুচি আছে, সহ একাধিক দল রয়েছে। সুতরাং লড়াইটা কতটা কঠিন? দেখো, এর নাম প্রিমিয়ার ডিভিশন, এখানে সবাই ভালো টিম করে, সবাই ভালো ম্যাচুরিটি প্লেয়ারই নেয়। প্রত্যেক বছর হয়তো ভালো টিমে হয়তো ভালো পারফরমেন্স করতে পারে না, কিন্তু একটা টিমের যে ওয়েট থাকে তাদের পারফরমেন্সই তাদেরকে একটা আগে নিয়ে যাওয়া সাহায্য করে। তো এটা থেকে মানে সবাই ভালো টিম করেছে আশা করি। মানে এই প্রত্যেক বছরই যেটা হয়, আর একটা ফাইট হয়, এটা এ গ্রুপ বি গ্রুপের কোনো ব্যাপার না, কারণ সুপার 6 আছে, তো ফাইট হবে, সব টিমই ভালো খেলবে প্রত্যেক বছর যেটা হয়। আমরাও ভালো খেলবো, সেইভাবে আমরা দল নিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, আমি সায়ন্তনদার কাছে আসবো। সায়ন্তনদা, তুমি কিভাবে দেখছো যে এবারে যে তুমি খিদিরপুরের সঙ্গে গতবারও যুক্ত ছিলে, এবারও যুক্ত রয়েছে, এবং খিদিরপুরের দল এবারে কি আগের বার থেকে আরো বেটার মনে হচ্ছে দলটা? দেখো, বেটারের কোনো শেষ নেই, ঠিক আছে, এবং এই দলটাকে আমি হাতের তালুর মতো চিনি, এবং লাস্ট ইয়ারের বেশ কিছু ছেলে রেখে তারপরে যে ইনক্লুশনগুলো ঘটেছে সেগুলো অনেক ভালো ইনক্লুশন ঘটেছে, এবং আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড টিম করার চেষ্টা করেছি। কারণ দেখো, প্রথম থেকেই একটা টার্গেট সেট রয়েছে যে ফার্স্ট হচ্ছে সুপার 6-এ যাওয়ার জন্য, এবং লাস্ট 2 ইয়ার সুপার 6-এ কোয়ালিফাই করেছে খিদিরপুর। এই বছরও আমাদের টার্গেটটা সেম রয়েছে, কারণ সুপার 6-এ না গেলে তোমার মানে এই লেভেলের এসে এই যে যা টিম হয়েছে সেই টিমটা যদি সুপার 6-এ না যায় আমি মনে করি ব্যর্থ, কারণ ইউনিটটা অলমোস্ট সেম রয়েছে, কোচিং স্টাফ সেম রয়েছে। তো সেখানে যে জায়গায় আমাদের মনে হয়েছিল যে এই জায়গাটা আরো ইমপ্রুভ করা দরকার, সেই জায়গাগুলো আমরা করে ফেলেছি অলরেডি, এবং অলমোস্ট 15 ডেজ প্র্যাকটিস ওভার, সেখানে খুব তাড়াতাড়ি আর কি তোমার শুরু হয়ে যাচ্ছে লিগ। তো যতটা টিমটাকে কুইক ডেভেলপ করা যায়, সেটা তুমি মেন্টালি বলো, সেটা তুমি কন্ডিশনিং বলো, প্লেয়ারদের ফিজিক্যালি বলো, সব দিক থেকে ওয়ার্ক করা হচ্ছে। আকাশ একটা তোমার ব্রিলিয়ান্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের দিয়েছে, যেখানে ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামের মতো একটা স্টেডিয়ামে আমরা প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাচ্ছি, যেটা 3 মাস আমরা করব। তো অ্যাজ এ ইউনিট সবাই মিলে আমরা কাজ করছি। তো আফটার অল দেখা যাক যে টিমটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তবে আমরা আশাবাদী যে এই টিম নিয়ে আমরা ভালো রেজাল্ট করব। তার কারণ অলরেডি আমরা কিছু প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলেছি, সেখানে যে ভুল ত্রুটিগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা রেকটিফাই করার চেষ্টা করছি। আগামীকালও আমাদের একটা প্রিমিয়ারের টিমের সঙ্গে ম্যাচ রয়েছে, এবং তারপরেও আমরা খেলবো। তো অলমোস্ট আমাদের আশা যে তোমার লিগ শুরুর আগে মোটামুটি টিমটা একটা মোমেন্টামের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে, এবং লাস্ট ইয়ারও আমরা ফার্স্ট ম্যাচ থেকে একটা মোমেন্টাম পিক করেছিলাম, তো এবছর আমরা আশাবাদী সেই মোমেন্টামটা পিক করতে পারবো। আর একটা জিনিস হচ্ছে, আমরা দেখলাম যে বক্স বা মিউজিক সিস্টেমের সঙ্গে একদম সুন্দরভাবে একটা তোমরা যে একটা ট্রেনিং করছিলে, একটা যে অভিনবত্ব একটা ব্যাপার দেখতে পেলাম। না, প্লেয়ারদের যতটা রিল্যাক্স মোডে রাখা যায়, কারণ দেখো প্রি সিজনটা ভীষণ হার্ড ওয়ার্ক করতে হয়, ভীষণ হার্ড ওয়ার্ক, এবং সেক্ষেত্রে প্লেয়ারদের একটা বোননেস আসে প্র্যাকটিস করতে করতে। তো তাদেরটা যতটা তাদেরকে রিল্যাক্স মোডে রাখা যায়, ট্রেনিং বিফোর, ট্রেনিংয়ের মাঝখানে, আফটার ট্রেনিং, তারা যতটা রিল্যাক্স মোডে থাকবে, তার কারণ হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব, কোচেদের দায়িত্ব হচ্ছে প্লেয়ারদের কাছ থেকে 100% আদায় করে নেয়, এবং সেটা যেভাবে সম্ভব সেভাবেই আমরা চেষ্টা করছি। মিউজিক সিস্টেম থাকা মানে কিছুই না, একটা প্লেয়ারদের আলাদা এন্টারটেনমেন্ট, যখন খুব টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে সেখানে মিউজিক বাজছে, গান বাজছে, তো সেই জায়গাটায় প্লেয়াররা একটু আলাদা মোটিভেট হয়, আবার নতুনভাবে আরেকটা সেশনে ঢোকার আগে প্রিপেয়ার হয়ে যায়। তো জাস্ট আমরা চেষ্টা করছি প্লেয়ারদেরকে রিল্যাক্স মোডে রেখে যতটা সম্ভব প্লেয়ারদের কাছ থেকে 100% আদায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়াম অর্থাৎ ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে এতক্ষণ আপনারা দেখিয়ে নিলেন খিদিরপুর এসসির প্র্যাকটিস। আমরা কথা বলে নিলাম এখানকার প্লেয়ার এবং কোচদের সঙ্গে, তারা কিন্তু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী সুপার 6-এ যাওয়ার জন্য। কোচ সায়ন্তন কিন্তু আমাদেরকে বললেন তিনি যথেষ্ট তালুর মতো চেনেন এই টিমটাকে, এবং তিনি আগের বছরের থেকে এই টিমটা যে ভালো সেই বিষয়ে কিন্তু তিনি বলেছেন, এবং বলেছেন যে তারা আত্মবিশ্বাসী, তারা সুপার 6-এ যাবে, এবং তারা বড় বড় নামকে নিয়ে কিন্তু ভয় পাচ্ছেন না। যে মোহামেডান রয়েছে, ডায়মন্ড হারবার FC, ইউনাইটেড স্পোর্টসের মতো দল, কঠিন প্রতিপক্ষ রয়েছে, তাদেরকে কিন্তু তারা ভয় পাচ্ছেন না। তারা বলছেন তাদের সাথে লড়াই করে এবং তাদের বিরুদ্ধে জিতে তারা কিন্তু জয়লাভ করবেন। আমরা আজকে প্র্যাকটিসে নতুন নতুন অনেক অভিনবত্ব দেখতে পেলাম, এবং আপনারাও কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে দেখলেন সেই জিনিসগুলো। যথেষ্ট শক্তিশালী কিন্তু এবার মনে হচ্ছে খিদিরপুর এসসি দলটাকে। ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা অনেকগুলো CFL এর ক্লাব কিন্তু কভারেজ করে ফেলেছি, এবং প্রিমিয়ার ডিভিশনে এবং ফার্স্ট ডিভিশনের ক্লাবও কিন্তু আমরা কভার করে ফেলেছি, এবং আপনারা আজকে খিদিরপুর এসসি ট্রেনিং দেখলেন, এবং আরও আমরা কিন্তু বেশ কিছু ক্লাব কিন্তু কভার করতে চেষ্টা করবো, যতটা সম্ভব আপনাদের দেখানো যায় সেই চেষ্টা করবো। আপনাদের কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে, চোখ রাখতে হবে ময়দান আপডেটে। ময়দান আপডেটে ফেসবুক পেজটাকে ফলো করতে হবে, ইনস্টাগ্রামটাকে ফলো করতে হবে, এবং ইউটিউবটাকেও কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে। সৌরভ সপ্তর্ষি রিপোর্ট, ময়দান।